समझी गया? आ रीतना दाखला आवता होय छे, एकदम इजी। हवे बात करिए परिपथमां जे उपकरणों वपराता होय छे एनी संज्ञा केवी होय छे। मतलब सर्किट जोड़ीए अथवा सर्किट बनावीए, तमे दोरो तो ये दौरवा माटे धारो के बल्ब जोड़्यो छे, अवरोध जोड़्यो छे, बेटरी जोड़ी छे, कोई विद्युत कोष जोड़्यो छे, ए मीटर जोड़्यो, वोल्ट मीटर जोड़्यो, तो एने कई संज्ञाथी दर्शाववामां आवे। ओके, तो सौप्रथम चालू करिए तो विद्युत कोषनी वात करीए तो विद्युत कोषनी संज्ञा शुं छे? तो आ रीते तमे बनाववानुं छे, एक छेड़ो मोटो बनाववानो, एक छेड़ो नानो बनाववानो, अने जे मोटो छेड़ो होय ए छे प्लस अने जे नानो होय ए शुं थाय? विद्युत कोषनो माइनस एटले के ऋण छेड़ो थाय। विद्युत कोषमांथी वात करीए बेटरी एटले शुं? तो के विद्युत कोषनुं संयोजन। घणा बधा विद्युत कोष एकबीजा साथे जोड़वाना, जेम के मैं अहींया 2 बनाव्या छे, जग्या नथी पण 2, 3, 4 जोड़ी शकाय छे, बरोबर? घणा बधा विद्युत कोष जोड़ाय एटले शुं बनी जाय? बैटरी। तो बेटरीनी संज्ञा शुं होय? तो एक करता वधारे विद्युत कोष, जेमां एक विद्युत कोष हतो एवा एकनी जग्याए मैं अहींया 2 जोड़े छे, 3, 4 जोड़ी शकाय छे। ओके, तो ए जो वधारे थाय विद्युत कोष एटले शुं बनी जाय? बेटरी। शुं बनी जाय छे? बेटरी थई जाय छे। ओके, तो ए बेटरीनी वात करी छे के बेटरी बनावी होय तो कई रीते दर्शावવાની? तो आ रीते दर्शावવાની। पछी वात करीए कड़, स्विच पण केवी? खुली कड़। हवे खुली कड़नो मतलब शुं खबर छे? कड़ खुली होय ने एटले विद्युत प्रवाहनुं वहन थाय नहीं। ध्यान आपजो, खुली कड़मां विद्युत प्रवाहनुं वहन ना थाय। एवुं नहीं समजवानुं कड़ खुली मतलब दरवाजो खुल्लो होय जई शके ने एवुं प्रमाणे, एवुं ना होय। कड़ खुली मतलब विद्युत प्रवाहनुं वहन थाय नहीं। अने खुली कड़ कई रीते बनाववानी? तो आ रीते तार बनाववानो अने आ रीतनो कौंस बनावी देवानो, पण वच्चे कांई डॉट्स करवानुं नहीं। डॉट करवाथी शुं थई जाय? कड़ बंध। वच्चे टपकું कर दो एनो मतलब शुं थई गयुं? आ कड़ केवी छे? बंध कड़ छे। केवी कड़ छे? तो आ बंध कड़नी संज्ञा आ रीतनी आवे छे। पछी वात करीए तारनुं जोडाण, मतलब के तार एकबीजा साथे जोड़ेला होय तो जोडाणने कई रीते दर्शाववानुं? धारो के एक तार आ बाजुथी आवे छे, एक तार आ बाजुथी आवे छे, एक तार आ बाजुथी आवे छे, तो वच्चे जोड्या छे, तो आ शुं कहेवा मांगे छे? तारनुं जोडाण कहेवा मांगे छे, के बे अलग अलग तार छे अने आ रीते जोड़ी शकाय छे। परंतु एवुं कीधुं जोडाण वगરના तार जे एकबीजा उपरथी पसार थता होय, मतलब आ तमे जोशो तो आ एक तार आ बाजू जाय छे ने एक तार आ बाजुथी आवे छे, आ बंने एकबीजाने जोडाणो अहींयाथी। पण जो आ उपरवाळो तार आना साथे ना जोड्यो होत तो शुं करवानुं? तो आ आडो तार छे अने आ ऊभो तार एने नथी जोडेलो तो आ रीते जम्प करावવો પડે। शुं करावવું પડે? जम्प। आ एवुं कहेवा मांगे छे के आ तार ए अने तार बी एकबीजा साथे जोडेला नथी, एवुं कहेवा मांगे छे। ओके, ओके, तो ये तार जोड़ेला होय तो आ रीते बनाववानुं, पण तार जोड्या नथी, एकबीजा उपरथी पसार थाय छे, जम्प करे छे। दाखला तरीके एक तार आ रह्यो छे अने बीजो तार छे आ रीते पण एना उपरथी पसार थाय, जोड़ेलो नथी, एटले जम्प कर्यो कहेवाय, बरोबर? तो एने आ रीते दोरवामां आवे छे। पछीनी वात करीए परिपथमां जो बल्ब बनाववो होय तो तमे बल्ब दोरी शको छो, अथवा आ रीते एम गूंचड़ું बनावीने पण आ रीते जोड़ी शकाय छे, बरोबर? ए फिलामेंट जेवो आकार बनावी शकाय छे, एने बल्ब स्वरूपे दर्शावी शकाय छे। ओके, अवरोध कई रीते बनाववानो? तो अवरोध बनाववानो वाहक ताરના 2 छेड़ा होय ने वच्चे आ रीते झीग-झेग लाइन बनावी देवानी, आने कहेवाय अवरोध, बरोबर? ओके, आ वात हती अवरोध बनाववानी। पण चलित अवरोध होय, चलित एटले वेरिएबल मतलब एनुं मूल्य बदलाई शकातुं होय एवो अवरोध के जेनुं तमे शुं करी शको? मूल्य बदलाई शको। तो ए चलित अवरोध बनावવો होय तो आ जे अवरोध छे एना उपर आम तीर मारी देवानुं। आनो मतलब शुं थई गयो? आनुं मूल्य बदली शकाय एवो छे। आ अवरोध केवो छे? फिक्स नथी, एनुं मूल्य बदली शकाय एवो छे। ओके, तो एने चलित अवरोध कहेवाय। रियोस्टेटनी वात करीए तो रियोस्टेट कई रीते बनाववानुं? तो रियोस्टेट बनाववानो आ रीते अवरोध बनावी अने आ रीते उपर आ रीते तीर बनावी देवानुं, बरोबर? तो आ बतावे छे कोनुं चिन्ह छे? आ रह्युं रियोस्टेटनुं। कोनुं छे? रियोस्टेटनुं। पूछी शके छो आ संज्ञा पद्धति दोरवी जरूरी छे, पूछे गमे ते एक बेनी के आने कई परिपथमां कई रीते दोरवामां आवे छे, अवरोधने कई रीते दोरवामां आवे छे, चलित अवरोधने रियोस्टेटने कई रीते दोरवामां आवे छे, आकृति दोरीने समजाવો। तो आकृति दोरवी पड़शे। जो रियोस्टेटनी मैं दोरी नथी अहींया, पण बनाववानी कई रीते? अवरोध दोरी अने उपर आ रीते तीर बनावी देवा। ओके, तो आ रियोस्टेटनी आकृति बतावे छे। आ बंने चलित अवरोधो छे, मतलब एमना मूल्यो चेन्ज थई शके छे। तमने खबर छे तमारा घरमां चलित अवरोध क्यां होय छे? कई जग्याए? बीजुं मीटर सिवाय के जे तमे एने चेन्ज करता हो छो वारे वारे? रेग्युलेटर, पंखानुं रेग्युलेटर। ए पंखानुं रेग्युलेटर शुं छे? अवरोधो होय छे एनी अंदर। क्यां गयुं? छे के नहीं? આપણે ડાયરેક્ટ છે તો એ રેગ્યુલેટર છે। એ રેગ્યુલેટર તમે શું કરો છો? ધારો કે એક ઉપર રાખો ને એટલે અવરોધ ખૂબ મોટો હોય, એક ઉપર અવરોધ કેવો હોય? અંદર પરિપથની તમે રેગ્યુલેટરનું અંદર તોડીને જોશો ને તો તમને અવરોધો દેખાશે। એ અવરોધો અલગ અલગ મૂલ્યના હોય, પણ એક નંબર ઉપર મોટો અવરોધ હોય અને અવરોધ મોટો હોય તો વિદ્યુત પ્રવાહ ઓછો હોય, અને વિદ્યુત પ્રવાહ ઓછો મળે એટલે પંખો ધીમો ફરે। બે ઉપર કરો એટલે અવરોધ થોડોક નાનો થાય, એટલે કે અવરોધ થોડોક ઓછો થયો। અવરોધ ઓછો થાય પ્રવાહ થોડોક વધી જાય, પ્રવાહ વધી જાય એટલે પંખો થોડોક ફૂલ થાય।
4 ઉપર કરી દો એટલે અવરોધ એકદમ ઓછો થઈ જાય, અને એકદમ ઓછો અવરોધ થાય એટલે પ્રવાહ એકદમ વધારે હોય, અને પ્રવાહ વધારે હોય એટલે પંખો ફૂલ ફરે છે. તો એ તમે જે ચેન્જ કરી શકો છો તો એ શું કહેવાય? એ અવરોધ કહેવાય. કેવો અવરોધ કહેવાય? ચલિત અવરોધ. કેવો કહેવાય? એને તમે બદલાઈ શકો છો, બરોબર. જેનું મૂલ્ય તમે ચેન્જ કરી શકો એ ચલિત અવરોધ કહેવાય. પરિપથની અંદર જો એ મીટર દોરવું હોય તો કઈ રીતે બનાવો? તો 2 વાહક તારના છેડા બનાવવાના, વચ્ચે આવું રાઉન્ડ કરીને એ લખી નાખવાનો. એક છેડો પ્લસ હોય અને એક છેડો માઇનસ હોય. પ્લસ કયો હોય? કે જે બાજુનો ભાગ આપણે બેટરી અથવા વિદ્યુત કોષના પ્લસ છેડા સાથે જોડેલો હોય એ પ્લસ હોય, અને જે માઇનસ છેડા સાથે જોડેલો હોય એ માઇનસ લેવામાં આવે છે, બરોબર. અને એ મીટર હોય વોલ્ટ મીટર કઈ રીતે દર્શાવવામાં આવે? તો સેમ ટુ સેમ આની જેમ જ વી બનાવી દેવાનો, અને પ્લસ અને માઇનસ આ રીતે જોડવામાં આવતા હોય છે. ઓકે, તો આ વાત થઈ પરિપથની અંદર જે સંજ્ઞાઓ વપરાય છે એ સંજ્ઞાઓ કઈ રીતે દોરવામાં આવે છે એ. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ. તેના પછીનો પ્રશ્ન છે ઓમનો નિયમ. મહત્વનો પ્રશ્ન છે. ઓમનો નિયમ એટલે શું? તેની વ્યાખ્યા, એનું સૂત્ર દર્શાવવાનું છે, એકમ દર્શાવવાનો છે. ઓકે, અને એનું મૂલ્ય પણ દર્શાવવાનું થશે. 1 ઓમ એટલે શું? તો જોઈએ ઓમનો નિયમ શું છે. તો 1827માં જર્મન ભૌતિકશાસ્ત્રી જ્યોર્જ સિમોન ઓમ, કોણ છે? જ્યોર્જ સિમોન ઓમ એ વિદ્યુત પ્રવાહ અને વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતું એક સમીકરણ આપ્યું. કોના વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતું? I અને V. આ બંને વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતું એક સમીકરણ દર્શાવ્યું, જેને આપણે ઓમનો નિયમ કહીએ છીએ. શું છે એક્ઝેક્ટલી ઓમનો નિયમ? તો કે અચળ તાપમાને વાહક તારમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ I. એક વાહક તાર છે, દાખલા તરીકે આપણા પાસે આ વાહક તાર છે. તાપમાન અચળ કીધું છે. તાપમાન કેવું કીધું છે? અને આ શબ્દ હોવો જરૂરી છે. કેમ ખબર છે? કેમ કે તાપમાન અચળ ના હોય, જો તાપમાન બદલાતું જતું હોય તો અવરોધ બદલી જાય. અવરોધ શું થઈ જાય? એના બદલી જાય છે. ઓકે, એટલે અચળ તાપમાન હોવું જરૂરી. તાપમાન બદલાવું જોઈએ નહીં. અચળ તાપમાને કોઈ વાહક તારમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ I એ તે વાહક તારના 2 છેડા વચ્ચે લાગુ પાડેલ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V ના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તો સમપ્રમાણ હોય તો V ચલે છે I લખાય કે ના લખાય? અથવા I ચલે છે V. આના ઉપરથી આપણે આખી વ્યાખ્યા બનાવવાની. ઓકે, કઈ રીતે યાદ રાખવાનું? I એટલે શું? I એટલે વાહકમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ. આ રીતે આખું બોલવાનું. I નો મતલબ શું? વાહકમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ. V એટલે શું? તો કે વાહકના 2 છેડા વચ્ચે લાગુ પાડેલો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. શું થાય? વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત થાય. ઓકે, તો આ 2 શબ્દોને ભેગા કરવાના. એ બંને એકબીજાના કેવા છે? સમપ્રમાણમાં. કેવા છે? બસ આ બધી વસ્તુ ભેગી કરો તો કે અચળ તાપમાને વાહકમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ તે વાહકના 2 છેડા વચ્ચે લાગુ પાડેલા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતના શું હોય છે? સમપ્રમાણમાં હોય. આને કહેવાય ઓમનો નિયમ. ઓકે, એના ઉપરથી આપણે દર્શાવીએ V ચલે છે I. અગાઉ મેં તમને કીધું હતું કે જ્યારે સમપ્રમાણતાનું ચિહ્ન દૂર કરવું હોય અને એની જગ્યાએ મારે બરાબર લખવા હોય તો મારે કોઈ અચળાંક મૂકવા પડે. સમપ્રમાણતાનું ચિહ્ન દૂર કરીને એની જગ્યાએ શું લખવું હોય? બરાબર. તો ત્યાં કોઈ એક સમપ્રમાણતા અચળાંક મૂકવો જોઈએ. અહીંયા એ સમપ્રમાણતા અચળાંક મતલબ શું? તો કે હું વાહકની વાત કરું છું. મેં એક વસ્તુ આઈકન ચેન્જ નથી કરી, તાપમાન. શું ચેન્જ નથી કર્યું? તાપમાન. જો તાપમાન ચેન્જ ના થાય ને તો આ વાહકનો અવરોધ રહ્યો ને, અવરોધને R વડે દર્શાવવામાં આવે. વાહકનો અવરોધ પણ બદલાય નહીં. તો આનો મતલબ આની અંદર એક મૂલ્ય એવું છે કે જે બદલાતું નથી. કોણ? અવરોધ. કોણ નથી બદલાતું? અને જે ન બદલાતું હોય એને શું કહેવાય? અચળ. શું કહેવાય એને? અચળ. તો એ અચળને દર્શાવવાનો છે આપણે અચળાંક. તો અહીંયા મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કોઈ એક કિંમત એવી અચળ છે જે બદલાઈ શકાતી નથી, એ છે R. તો જો આ સમપ્રમાણતાનું ચિહ્ન દૂર કરવું હોય ને એની જગ્યાએ બરાબર લખવું હોય તો બરાબર પછી મારે અચળાંક દર્શાવવો પડે. અને આપણા કિસ્સામાં અચળાંક કોણ છે? તો કે આપણા કિસ્સામાં અચળાંક કોણ છે? અવરોધ. કોણ છે? અવરોધ. એટલે મેં લખી નાખ્યા બરાબર કરીને શું લખ્યા? R. પાછળ કોણ હતું ઓલરેડી? I તો હતા જ. તો બની ગયું શું? V બરાબર RI. સમજી ગયા? આ V ચલે છે I માંથી. V બરાબર RI કઈ રીતે બને ખબર પડી કે નહીં? આ એક વસ્તુ દૂર કરવા માટે મેં આ 2 વસ્તુ લખી. જ્યાં R શું છે? તો કે R છે અચળાંક. R શું છે? અચળાંક છે, બરોબર. અને અવરોધ પણ કહેવાય છે. જ્યાં R એ આપેલા તાપમાને વાહકનો અવરોધ છે, રેઝિસ્ટન્સ. બરોબર. તો અવરોધ કહેવામાં આવે છે જે વાહકનો તેમાંથી પસાર થતા વિદ્યુત ભારનો વિરોધ કરે. અવરોધનું કામ શું? એનું નામ એવું, એનું કામ અવરોધવું.
બરોબર, શું કામ છે એનું? અવરોધવું. કોને અવરોધે છે? વિદ્યુત ભારને. કોને અવરોધે છે? કેમ કે વાહકમાં વિદ્યુત ભાર ગતિ કરે છે ને, એના કારણે શું ઉત્પન્ન થાય? વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય. હવે વિદ્યુત ભારને જ અવરોધે એનો મતલબ વિદ્યુત પ્રવાહ પણ ઘટી જાય ને. હાલ આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા ના જોયું રેગ્યુલેટરના, કે અવરોધ વધ્યો તો વિદ્યુત પ્રવાહ ઘટી ગયો, થયું કે નહીં એવું? ઓકે, તો અહીંયા શું કહેવા માંગે છે કે આર એ અવરોધ છે અને અવરોધનું કામ શું છે? વિદ્યુત ભારનો વિરોધ કરવાનો. બરોબર, અને આ અવરોધનો એકમ શું છે? ઓમ. શું છે? ઓમ. અને એની સંજ્ઞા છે આર એ, ગ્રીક અક્ષર. આ રીતે બનાવવાનું. આ છે અવરોધની સંજ્ઞા. બમ્પ બનાવશો? બમ્પ આપણે રોડ રસ્તા વચ્ચે આ બમ્પ નહીં બનતા? એ બમ્પ એ શું છે? એક પ્રકારનો અવરોધ. કેમ? કેમ કે ગાડી સ્પીડમાં મસ્ત મજાની જતી હતી, અચાનક બ્રેક મારવી પડી કે નહીં? ગાડીની સ્પીડ ઘટાડવી પડી કે ના ઘટાડવી પડી? બસ એક બમ્પ છે, એની બમ્પ એ અવરોધ છે. આવા બધા એ બધાને અવરોધ જ કહેવાય. બરોબર, તો આનું કામ પણ એવું છે. જો આ બમ્પ બનાવ્યો તો એનો એકમની સંજ્ઞા પણ બમ્પ જેવી જ છે ને. આપણે જે બમ્પ દોરતા હોઈએ છીએ તો એને થોડુંક આ રીતે બનાવવાનું. આ ગ્રીક સંજ્ઞા છે. બરોબર, એ તે યાદ રાખો, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? ઓમ. ઓકે, અવરોધની સંજ્ઞા કહીએ તો આર, પણ એના એકમની સંજ્ઞા કહીએ તો એ આર. એનું બોલવું શું? ઓમ. બોલવાનું શું એને? ઓમ. ઓકે, આ એની સંજ્ઞા છે, આ એકમની. ઓકે, તો આ રીતે હવે આપણને ખબર પડી કે ઓમનો નિયમ આપ્યો તો પછી સ્વાભાવિક છે ને એકમનું નામ પણ એવું જ આપવું પડે ને. એટલે શું નામ આપ્યું? ઓમ આપ્યો, જેને આ ગ્રીક અક્ષર મૂળાક્ષર આ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે. ઓકે, હવે આ સૂત્ર ઉપરથી જુઓ, V બરાબર આર આઈ, તો પછી આર બરાબર શું થાય? આર ને કરતા બનાવો તો V ના છેદમાં થાય કે નહીં? V ના છેદમાં આઈ બરાબર શું થઈ જાય? આર. અથવા આર બરાબર V ના છેદમાં, આ રીતે લખાય કે નહીં? આના ઉપરથી જેમ ઓમની વાત કરી, બીજો એક એકમ બન્યો જો અવરોધનો. આ સૂત્ર ઉપરથી એકમ બનાવો શું બને? બોલજો, આ બંનેના એકમ બોલજો. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો એકમ શું થાય? એકમ ખાલી બોલો. આનો એકમ શું થાય? વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતનો એકમ વોલ્ટ. શું થાય? વોલ્ટ. ઓકે, હું બીજો એક એકમ બનાવું છું. ચલો, આનો એકમ લખું. શું લખું? વોલ્ટ. વિદ્યુત પ્રવાહનો એકમ એમ્પિયર. તો નવો એક એકમ બન્યો, વોલ્ટ પ્રતિ એમ્પિયર. શું બન્યો? વોલ્ટ પ્રતિ એમ્પિયર. બન્યો કે ના બન્યો? તો અવરોધનો બીજો એક એકમ શું છે? વોલ્ટ પ્રતિ એમ્પિયર પણ છે. આ એનો એસઆઈ એકમ છે. ઓમ એનો શું છે? એસઆઈ એકમ. પણ બીજો કોઈ એકમ પૂછે તો વોલ્ટ પ્રતિ એમ્પિયર પણ અવરોધનો જ એકમ છે. વોલ્ટ પ્રતિ એમ્પિયર કોનો એકમ છે? અવરોધનો જ એકમ છે. ઓકે, એટલે આ ભૂલતા નહીં. ઓકે, હજુ એક એકમ બનાવીએ. ચલો, આ જ સૂત્ર ઉપરથી જુઓ તમે કેટલા બધા એકમ બની શકે છે, શક્યતાઓ કેટલી બધી છે. આર બરાબર V ના છેદમાં આઈ છે. અહીંયા હું V ની જગ્યાએ લખી નાખું. ધારો કે અગાઉ આપણે V વિશે ભણ્યા હોય, V બરાબર IR સિવાય બીજો એક V નો W ના છેદમાં Q અને છેદમાં I. તો આવું સૂત્ર બને? QI આવું બને કે ના બને? R બરાબર W ના છેદમાં QI બને કે ના બને? ચલો, W નો એકમ, Q નો એકમ કુલમ, I નો એકમ શું બને? જો જૂલ પ્રતિ કુલમ એમ્પિયર. આ પણ અવરોધનો એકમ થઈ ગયો. અને તમને પૂછી લે કે નીચેનામાંથી કયો અવરોધનો એકમ નથી? એક લખી નાખ્યો ઓમ, બીજો લખી નાખ્યો હોય વોલ્ટ પ્રતિ એમ્પિયર, ત્રીજો લખી નાખ્યો હોય જૂલ CA. કે સાહેબે આવું ભણાયું નહોતું? આવો કોઈ એકમ ભણાયો નહોતો, પણ છે. ઓકે, પણ બીજો કોઈ નવો લખી નાખ્યો. હજુ એક એકમ બનાવો. ચલો, અવરોધનો આના ઉપરથી જોજો કઈ રીતે બનાવશું. જેટલી કિંમત તમે જાણતા હોય ને બધી ઉપરથી બનાવી શકાય. Q I ના ઉપરથી બનશે. I નો એકમ શું હતો? બીજો એક એકમ હતો? હા, તો અહીંયા હું લખી નાખું છું Q ના છેદમાં T. આવું હતું ને સૂત્રમાં? તો હવે શું બની જોયું તમે? WT છેદમાં Q નો વર્ગ. WT છેદમાં Q નો, W નો એકમ જૂલ, T નો એકમ સેકન્ડ, જૂલ સેકન્ડ પ્રતિ કુલમનો વર્ગ. શું બન્યો એકમ? જૂલ સેકન્ડ પ્રતિ કુલમનો આ એકમ બન્યો. જો આ અવરોધનો એકમ છે. હવે આ તમને એમ કીધું હોય કે શું નીચેના અવરોધોના એકમ સાચા છે અને આવા બે ચાર આપી દીધા અલગ અલગ વિચિત્ર, તો તમે શું કહો છો? આ બધા ખોટા છે. પણ હકીકતમાં બધા સાચા છે. કઈ રીતે? સૂત્ર પ્રમાણે બની જાય. આખી વસ્તુ ખબર પડી? પણ ટેન્શન લેતા નહીં, આટલું બધું અઘરું આવશે નહીં. કયું આવશે? વોલ્ટ પ્રતિ એમ્પિયર પૂછાય અને એસઆઈ એકમ કહેતો ઓમ. જાણવું જરૂરી છે.
જાણવું જરૂરી છે. ઓકે, હવે વાત કરીએ અહીંયાથી, જો વાહકના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 1 વોલ્ટ લઈ લઉં, વિદ્યુત સ્થિતિમાન તફાવત કેટલો લઈ લઉં? 1 વોલ્ટ, અને વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો લઈ લઉં? 1 એમ્પિયર, તો ઉત્પન્ન થતો અવરોધ કેટલો હશે? 1 ઓહ્મ. વ્યાખ્યા પૂછે 1 ઓહ્મની વ્યાખ્યા, અને પૂછાતી હોય છે 1 ઓહ્મની વ્યાખ્યા લખો એવું પૂછે. તો 1 ઓહ્મ ક્યારે બને? જ્યારે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો લઈએ? 1 વોલ્ટ, પ્રવાહ કેટલો લઈએ? 1 એમ્પિયર, અને શું બની ગયું? 1 ઓહ્મ. જો વાહકના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 1 વોલ્ટ હોય અને વાહકમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ 1 એમ્પિયર હોય તો વાહકનો અવરોધ કેટલો હોય? 1 ઓહ્મ. બને કે નહીં? વ્યાખ્યા આ રીતે બનાવી શકાય છે. ઓકે, એ બની ગયું. બાજુનું સમીકરણ મતલબ આના ઉપરથી બનાવી, જો આઈને કરતા બનાવ્યા, આઈને કરતા બનાવો શું થઈ જાય? વીના છેદમાં આર. આઈને કરતા બનાવીએ શું બની જાય? વીના છેદમાં આર. તો આ સમીકરણ ઉપર તમે શું કહી શકો? તો કે અવરોધમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ તે અવરોધના મૂલ્યના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. આ બંને કેવો સ્વભાવ છે? આ બંને વચ્ચે સંબંધ કયો છે? વ્યસ્ત પ્રમાણ. કયો સંબંધ છે? અગાઉ મેં તમને કીધું હતું કે આને સમપ્રમાણ કહેવાય, પણ જે એક છેદમાં લખ્યું એને શું કહેવાય? વ્યસ્ત પ્રમાણ. તો આ બંને વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે, અને વ્યસ્ત પ્રમાણનો મતલબ શું? વ્યસ્ત પ્રમાણનો મતલબ શું? ના, હું બોલ્યો સમપ્રમાણમાં જો વોલ્ટેજ વધે તો પ્રવાહ વધે, તો એવું જ વ્યસ્ત પ્રમાણમાં શું થાય? હા, એક વધે તો બીજો ઘટે. વ્યસ્ત પ્રમાણમાં શું હોય? એકનું મૂલ્ય વધે તો બીજાનું ઘટે. દાખલા તરીકે અવરોધનું મૂલ્ય વધ્યું તો વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય ઘટી ગયું, અવરોધનું મૂલ્ય ઘટ્યું તો વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય, આને વ્યસ્ત પ્રમાણ કહેવાય. સમજ્યા આખી વસ્તુ? ઓકે, તો અહીંયા તમને એ જ કહેવા માંગે છે, અવરોધમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ એ અવરોધના મૂલ્યનું વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. આઈ સમપ્રમાણ, સોરી, વ્યસ્ત પ્રમાણ છે, બરોબર, આરના. આ પ્રમાણે લખી શકાય, આઈ ચાલે છે 1 ના છેદમાં આર. આનો મતલબ એવો થાય, જો અવરોધનું મૂલ્ય શું કરવામાં આવ્યું? બમણું. અવરોધ બમણો કરી દેવામાં આવે. ચલો, આ સૂત્રમાં જે પહેલા આર હતો ને, આરની જગ્યાએ 2R કરી દીધો, આની જગ્યાએ શું કરી દીધો? 2R. તો હવે 2R થઈ ગયો, અવરોધ બમણો થઈ ગયો, તો વિદ્યુત પ્રવાહ શું થઈ ગયો? 1/2. 1/2 મતલબ શું? અડધો. જો અવરોધ બમણો કરી દેવામાં આવે તો વિદ્યુત પ્રવાહ શું થઈ જાય? અને બીજી રીતે ના ખબર પડે, ચલો આવું કરીએ. પહેલા આર અવરોધ હતો ને ત્યારે પ્રવાહ હતો I1, ત્યારે પ્રવાહ શું હતો? I1. પછી અવરોધ કરી દીધો શું? બમણો. અવરોધ શું કરી દીધો? ત્યારે પ્રવાહ શું હતો? I2. પણ હું આગળ ગણું, I2 બરાબર આમાંથી 1/2 અલગ કરું અને 1 ના છેદમાં આર ને પણ અલગ કરું. હવે 1 ના છેદમાં આર એટલે શું? I1. એટલે શું? I1. તો આની જગ્યાએ હું I1 લખી શકું? તો I2 બરાબર શું? કે 1/2 I1. આનો મતલબ શું થયો? કે I2 કેટલો હશે? જો અવરોધ બમણો કર્યો તો I2 કેટલો હશે? કે I1 નો અડધું. જો I1 10 એમ્પિયર હશે પહેલા, તો I2 બમણો કરવા, સોરી, આર બમણો કરવાથી આ શું થઈ જશે? 5 એમ્પિયર. આગળ થઈ જશે અવરોધ બમણો કરવાથી પેલું અડધું થઈ જશે, પ્રવાહ શું થઈ જાય? અડધું. આ નિયમ પ્રમાણે. ઓકે, ગણતરી દ્વારા પણ સાબિત કરવાનું આવતું હોય છે. પછી વાત કરીએ ચલિત અવરોધ એટલે શું? રિયોસ્ટેટની વ્યાખ્યા પૂછે તો કે જે ઘટકની મદદથી વોલ્ટેજનું પ્રાપ્તિ સ્થાન બદલ્યા વગર વિદ્યુત પ્રવાહનું નિયમન કરી શકાય તેને ચલ અવરોધ કહે છે. હાલ આપણે વાત કરીને ચલ અવરોધને કઈ રીતે બતાવીએ છીએ? આ રીતે અવરોધ દોરીને પછી શું કરવાનું? તીર બનાવો. અને ચલ અવરોધનો મતલબ શું? અવરોધનું મૂલ્ય બદલાઈ શકાય. હવે અવરોધનું મૂલ્ય બદલે તો પ્રવાહ પણ બદલે ને. અવરોધનું મૂલ્ય બદલાય તો પ્રવાહ પણ બદલાય કે ના બદલાય? તો તમને એવું કીધું કે જે ઘટક અથવા જે ઉપકરણની મદદથી વોલ્ટેજનું પ્રાપ્તિ સ્થાન નથી બદલવાનું. અહીંયા 220 આપ્યો છે તો 220 વોલ્ટેજ રાખે. તમને ખબર છે પંખાની તમારી જે સ્વિચ જોડેલી છે એનું પ્રાપ્તિ સ્થાન 220 વોલ્ટેજ છે, એ બદલાતું નથી. તમે રેગ્યુલેટરથી એનું પ્રવાહ બદલાવો છો કે નહીં? મતલબ જે ઘટકની મદદથી વોલ્ટેજનું પ્રાપ્તિ સ્થાન બદલવાનું નથી, પણ એના વગર પણ તમે શું કરી શકો છો? વિદ્યુત પ્રવાહનું નિયમન. મતલબ વિદ્યુત પ્રવાહ તમે વધારી ઘટાડી શકો છો. એવા અવરોધને અથવા એ વસ્તુને શું કહો? ચલ અવરોધ. શું કહેવાય છે એને? ચલ અવરોધનો મતલબ વોલ્ટેજનું પ્રાપ્તિ સ્થાન બદલે અથવા વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું પ્રાપ્તિ સ્થાન બદલાયા વગર પણ વિદ્યુત પ્રવાહ બદલાઈ શકાય, વધારો ઘટાડો કરી શકાય, એવા વસ્તુને, એ ઉપકરણને આપણે શું કહીએ છીએ? ચલ અવરોધ. ઓકે, અને પરિપથનો આવા જે અવરોધ હોય છે ને એનો ચલ અવરોધ કહે છે ને. એમાં જે સાધન હોય સાધનને રિયોસ્ટેટ કહેવાય. શું કહેવાય એને? રિયોસ્ટેટ કહેવામાં આવે છે. રિયોસ્ટેટ એક એવું સાધન છે કે જેના એનું પણ મૂલ્ય બદલાઈ શકાય છે, અવરોધનું મૂલ્ય બદલાઈ શકાતું હોય છે. ઓકે,
તો આ વાત હતી ઓમનો નિયમ, ઓમના નિયમનું વ્યાખ્યા, એનું સૂત્ર, સૂત્ર ઉપરથી અવરોધ, 1 ઓમની વ્યાખ્યા, અવરોધની એકમની સંજ્ઞા, એ બધું દર્શાવેલું છે, બરોબર. અને ચલ અવરોધ એટલે શું. હવે વાત કરીએ, આ જે અવરોધ આપણે વાત કરી એ સુવાહકનો અવરોધ કોના ઉપર આધાર રાખે છે, તો કયા પરિબળો ઉપર આધાર રાખે છે, મતલબ ક્યારે અવરોધ વધે છે અને ક્યારે અવરોધ ઘટે છે. અગાઉ પણ આપણે જોયું, યાદ છે? સોરી, અહીંયા બાકી છે તમારે, ભૂલી ગયો, બીજા ક્લાસમાં જોયું. તો ઓમના નિયમ પરથી માલુમ પડે છે કે વાહક તારનો અવરોધ તેની લંબાઈ અને તેના આડછેદના ક્ષેત્રફળ અને તેના દ્રવ્યની જાત ઉપર આધાર રાખે. આ 3 વસ્તુ ઉપર આધાર રાખે છે. કોના કોના ઉપર? વાહકની લંબાઈ, વાહકના આડછેદનું ક્ષેત્રફળ અને એની દ્રવ્યની જાત. મતલબ કે વાહક બનાવ્યો છે એ શેનો છે? કોપરનો છે, એલ્યુમિનિયમ છે, લોખંડનો છે. અલગ અલગ હશે તો પછી અવરોધ પણ કેવા હોય? અલગ અલગ. ચાંદીનો તાર હશે એનો અવરોધ એકદમ ઓછો હોય તો એ વાહક સારો કહેવાય, પણ એનાથી ઓછો આવે કોપર, બરોબર. એ કોપરનો તાર એ પણ વાહક છે, જે આપણા ઘરમાં વપરાય છે. શું હોય? કોપરનો તાર. કોઈ પૈસાવાળાના ઘરમાં વપરાતો હોય ચાંદીનો તાર હોય, કેમ કે એને સારો વાહક છે. પણ આપણે ચાંદીનો તાર વપરાય નહીં. જો આ સ્કૂલમાં ચાંદીનો તાર નાખ્યો હોત તો બીજા દાડે તો આખી લાઈન તૂટીને જતી રહી હોય, ક્યાંય કોક લઈ ગયું હોય. ચાંદીનો ભાવ કેટલો બધો છે. ઓકે, તો અલગ અલગ આ અવરોધ કોના ઉપર આધાર રાખે? જો લંબાઈ ઉપર, આડછેદના ક્ષેત્રફળ ઉપર અને જે દ્રવ્ય છે જેમાંથી તાર બનાવે છે એ તારની અથવા દ્રવ્યની જાત ઉપર આધાર રાખે છે. આના ઉપરથી જોઈએ તો કોઈ પણ વાહકનો અવરોધ એ વાહકની લંબાઈના સમપ્રમાણમાં હોય. ભાઈ, સમપ્રમાણનો મતલબ અવરોધ એ લંબાઈનો સમપ્રમાણ. આર ચલે છે એલ. એલ એટલે શું? લંબાઈ. એલ નો મતલબ શું સમજવાનું? લંબાઈ. લંબાઈના સમપ્રમાણમાં હોય છે અને એનો આડછેદનું ક્ષેત્રફળ એના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય. તો તમે 2 રીતે લખી શકો. અવરોધ એ લંબાઈના કેવા છે? સમપ્રમાણમાં. અને સેમ ટુ સેમ અવરોધ એ તેના આડછેદના ક્ષેત્રફળના વ્યસ્ત પ્રમાણ. આ 2 સૂત્ર બન્યા. આ 2 સૂત્રને ભેગા કરી દો એટલે શું કહેવાય? અવરોધ એ લંબાઈના સમપ્રમાણમાં અને આડછેદના ક્ષેત્રફળના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. લખાય કે નહીં? આ બંને ભેગું કરીને આ રીતે લખાય કે ના લખાય? ઓકે. હવે અહીંયા મેં 2 અલગ અલગ વાહક દોર્યા છે. આકૃતિમાં તમને દેખાય છે કે નહીં? ફરક શું છે આ 2 વાહકમાં? એક વાહક એવો છે કે જે પાતળો છે અને એની લંબાઈ વધારે છે. એક વાહક એવો છે કે જે જાડો છે એની લંબાઈ કેવી છે? ઓછી છે. અહીંયા 2 વસ્તુ નોંધવાની. કઈ? લંબાઈ. એક છે લંબાઈ, અવાજ નહીં, અને બીજું છે આડછેદનું ક્ષેત્રફળ. હવે આડછેદનું ક્ષેત્રફળ મતલબ શું? આ ભાગ રહ્યો, આ એનું ક્ષેત્રફળ કહેવાય, આડછેદનું ક્ષેત્રફળ. આ બેમાં તફાવત દેખાય છે તમને? દાખલા તરીકે આ તાર એ છે ને આ તાર બી છે. મને એમ કહો, આ 2 તારમાંથી કયા તારની લંબાઈ વધારે છે અને કયા તારનો આડછેદનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે? ફરક છે ને બંનેમાં, બરોબર. એનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે, બીનું ક્ષેત્રફળ ઓછું છે. એની લંબાઈ ઓછી છે, બીની લંબાઈ વધારે છે. તો અવરોધ ને એ લંબાઈ અને આડછેદના ક્ષેત્રફળ ઉપર ડિપેન્ડ કરે. કઈ રીતે? જો લંબાઈ વધે, આ સમપ્રમાણના નિયમ ઉપર તમે શું કહી શકો? લંબાઈ વધે તો અવરોધ વેરી ગુડ વધે. શબ્દ વાપર્યો છે કે સમપ્રમાણ હોય તો સમપ્રમાણમાં એક મૂલ્ય વધે. ભાઈ, નામ ઉપરથી ના ખબર પડે? સમપ્રમાણ છે, સરખું પ્રમાણ છે. એક વધે તો બીજું વધે, એક ઘટે તો બીજું ઘટે. અને વ્યસ્ત પ્રમાણ મતલબ બંને ઊંધા છે. એક વધશે તો બીજો ઘટશે, બરોબર. 2 હગા ભાઈ જેવા છે કે જે ઊંધા છે. એક કહે કે હું આમ જઈશ, તું કે હું આમ જઈશ, જા કશો વાંધો નહીં, વિરુદ્ધ છે એકબીજાના, બરોબર. ઓકે, તો વાત કરીએ અહીંયા લંબાઈ વધશે. હવે મને એમ કહો ભાઈ, અહીંયા ધ્યાન આપો. દાખલા તરીકે એવું સમજો કે હાલ બંનેનું ક્ષેત્રફળ સરખું છે. બંનેનું ક્ષેત્રફળ કેવું છે? ખાલી લંબાઈમાં ફેરફાર છે. હવે મને એમ કહો કે આ એ અને બી તારમાંથી કોનો અવરોધ વધારે હશે અને કોનો અવરોધ ઓછો હશે? એ તારનો કે બી તારનો? ક્ષેત્રફળ બંને સમજવાનું. બંને આવો જ તાર છે, પતલો જ તાર છે એવું સમજજો. ખાલી લંબાઈ આની આટલી છે. જેની લંબાઈ વધારે એનો અવરોધ વધારે. હું અહીંયા ક્ષેત્રફળ તો આટલું જ દોરવાનું કહું છું. લ્યા, એ આટલું જ, અને જેવો તાર છે એવું સમજો. ઓકે,
તો લંબાઈ વધી તો ક્ષેત્રફળ સોરી એનું અવરોધ શું થઈ ગયો? વધી ગયો. લંબાઈ ઘટી, અવરોધ ઘટી. બીજી એક સાદી ભાષામાં સમજાવું, એકદમ દેશી ભાષામાં. ધારો કે તમે બધા નહીં, કોઈ પણ 1-2 જણા છે, બાઇક લઈને જતા હોય, તમે બરોબર, અને તમને ગામડાનો સિંગલ પટ્ટી રોડ ઉપર જવાનું કીધું છે, આપણો અહીંયાથી સ્કૂલથી આપણા ગામ સુધીનો રસ્તો જે છે ને, એ રસ્તામાં તેને બાઇક લઈને જવાનું કીધું છે. આપણને ખબર છે કે આપણા રસ્તા, એક તો રસ્તો ખરાબ નહીં આવ્યો, ખરાબ હશે સોરી, નહીં હોય તો આજુબાજુની સાઈડો જોવી પડશે. બીજું શું જોવું પડશે? વચ્ચે રોજ આવી જાય તો, નીલ આવી જાય તો, બકરું આવી જાય તો, ગાય ભેંસ આવી જાય તો, આ બધા કોણ છે? અવરોધ છે. આ બધા કોણ છે? અવરોધ. સામે કોઈ બીજો ડાલાવાળો ભાઈ આવી જાય તો એ ધ્યાન રાખવું પડે, સાઈડમાં ઉતરવું જ પડે. આ બધું ધ્યાન રાખવું પડે કે ના પડે? મતલબ આ રસ્તો છે દાખલા તરીકે 5 કિલોમીટરનો છે. કેટલા કિલોમીટરનો છે? 5 કિલોમીટરમાં જે અવરોધ છે, આવો ને આવો જો 10 કિલોમીટર કરી દો, અવરોધ વધે ઘટે? આવો જ રસ્તો. આ રીતે જ કૂતરા બલાડા વચ્ચે આવે છે, આ રીતે જ નીલગાય વચ્ચે આવે છે. પણ એ અવરોધ જો લંબાઈ વધી જાય તો અવરોધ શું થયો? વધી ગયો. અને એ તમને એમ કીધું કે હવે એવા જ ખરાબ રસ્તામાં તમને એમ કીધું ખાલી 1 કિલોમીટર જવાનું, તો તમે એમ કહો હા વાંધો નહીં, હાલો અવરોધ શું છે અહીંયા ઓછો છે. આખી વસ્તુ ખબર પડી તમને? અવરોધ લંબાઈ વધે તો અવરોધ વધ્યો, લંબાઈ ઘટે તો અવરોધ ઘટ્યો. ઓકે, એ જ પ્રમાણે આડછેદનું ક્ષેત્રફળની વાત કરીએ. તમને હું એ જ બાઇક લઈને એ જ ભાઈને સિંગલ પટ્ટી રોડ ઉપર જવાનું કહું છું, આવા જેમાં શું આવે છે? બધી વસ્તુ વચ્ચે આવે છે, ડિસ્ટર્બન્સ વચ્ચે આવે છે, બરોબર. ત્યારે એની સ્પીડ જુઓ અને પછી એને એમ કહું તમે નેશનલ હાઈવે ઉપર જા, ત્યારે એની સ્પીડ જુઓ. ક્યારે સ્પીડ વધારે છે? નેશનલ હાઈવે ઉપર સ્પીડ કેવી હોય? હા, તો આ આપણો સિંગલ પટ્ટી રસ્તો છે અને આ શું છે? નેશનલ હાઈવે. આ શું છે? તો કોનામાં અવરોધ ઓછો હોય? જેમાં સ્પીડ વધારે હોય એમાં, નેશનલ હાઈવેમાં. તો આડછેદના ક્ષેત્રફળની વાત કરીએ તો આડછેદનું ક્ષેત્રફળ, રસ્તો જે છે, જો રસ્તાની વાત કરીએ, જો સાંકડો રસ્તો હશે તો અવરોધ વધારે હશે. પણ નેશનલ હાઈવે ટાઈપ હોય, રસ્તો વ્યવસ્થિત આપેલો, 4 લેન આપેલો હોય, તો તમે એને ફટાફટ જઈ શકો છો કે નહીં? તો ક્ષેત્રફળ વધ્યું તો અવરોધ ઘટ્યો, ક્ષેત્રફળ ઘટ્યું અવરોધ વધ્યો. તો અવરોધ અને આડછેદનું ક્ષેત્રફળ એકબીજાને શું છે? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. ફરી એકવાર મારે આ સમપ્રમાણતાનું ચિહ્ન દૂર કરી અને શું મૂકવું છે? બરાબર. અને બરાબર મૂકવું હોય તો મારે ત્યાં શું મૂકવો પડે? કોઈ એક અચળાંક. અને અહીંયા મેં અચળાંક લીધો છે ને, આવો વિચિત્ર પી જેવો દેખાય છે, એ આ છે રો. શું છે? રો. અડધો ર અને હો, રો. રહો નહીં ભાઈ, રો 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 રો. ઓકે, આ સંજ્ઞા કોની છે? રોની. એ રો કોણ છે? તો કે એ છે સમપ્રમાણતાનો અચળાંક. અને એને શું કહેવાય? તેને કહેવાય વાહકના દ્રવ્યની અવરોધકતા. નવો શબ્દ આવ્યો. આર ને શું કહેતા હતા? આર ને શું કહેતા હતા? જ્યારે રો ને શું કહેવાનું? અવરોધકતા. એનું માત્રા બતાવે છે, એનું પ્રમાણ બતાવે છે કે કેટલા પ્રમાણમાં અવરોધ છે. હા, એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. જેમ કે જો સહગુણક છે, એક મૂલ્ય છે, બરોબર, તો એનું માત્રા બતાવે છે, અવરોધની માત્રા, અવરોધકતા. આ તો આના ઉપરથી કહી શકાય ભાઈ, અવરોધકતા વધારે તો અવરોધ પણ વધારે. શેના ઉપર? જો વાહક આ 3 વસ્તુ ઉપર હોય. બંધારણ તમે ક્યારે કઈ રીતે કહો છો ખબર છે? દ્રવ્યની જાત, અલગ અલગ દ્રવ્યની જાત હોય, બંધારણ અલગ અલગ હોય, તો અવરોધ પણ અલગ અલગ હોય, અવરોધકતા પણ અલગ અલગ હોય. હા, એ રીતે ડિપેન્ડ કરે, બરોબર. પણ અહીંયા જે ઉદાહરણ મેં આપે છે ને, અહીંયા એક જ મટીરિયલ લીધું છે, દ્રવ્યની જાત બદલાતી નથી. ખાલી શું બદલાય છે? લંબાઈ અને એનું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ, બરોબર. 2 વસ્તુ અહીંયા ચેન્જ કરી છે. એ બદલાતું જાય, દ્રવ્ય બદલાતું જાય તો પણ અવરોધકતા બદલાતી જાય, અને અવરોધકતા બદલાય એટલે અવરોધ બદલાય. આ બંને વચ્ચેનો સંબંધ સમપ્રમાણતાનો જ કહેવાય. આ વધે તો આ પણ વધે, અવરોધકતા વધે તો અવરોધ પણ વધે, અવરોધકતા ઘટે તો અવરોધ ઘટે. બંનેનું મૂલ્ય એક જેવું બતાવે છે. તો એ શું કહેવાય છે? વાહકની દ્રવ્યની અવરોધકતા કહેવાય છે. અવરોધકતાનો એસઆઈ એકમ ઓહમ મીટર છે. શું છે? જો ભૂલી જાઓ તો ગણતરી કરજો. કોનો એકમ શોધવાનો કીધો મને? અવરોધકતાનો. તો જેનો પણ એકમ શોધવાનો હોય એનું સૂત્ર આવડતું હોવું જોઈએ, અને સૂત્ર ઉપરથી એને બનાવવાનો કરતા. ચલો આને કરતા બને શું બને? આ એ અહીંયા આવી જાય, આર એ થઈ જાય, આર એ છેદમાં એલ. લખાય કે ના લખાય ભાઈ? આ સૂત્ર ઉપરથી હું આ અવરોધકતાને કરતા બનાવું તો એ અહીંયા ગુણાઈ જાય અને એલ આવી જાય છેદમાં. આવી જાય કે નહીં? તો રો બરાબર આર એ
એલ. તો અવરોધનો એકમ શું હતો? આરનો એકમ ઓમ. ક્ષેત્રફળનો એકમ આવડે છે? ક્ષેત્રફળ ગણિતમાં શોધેલું છે ને? ગણિતમાં ક્ષેત્રફળ શોધેલું છે? ચોરસ મીટર, ચોરસ સેન્ટીમીટર બોલો છો? મીટરનો વર્ગ, સેન્ટીમીટરનો વર્ગ બોલો છો કે નહીં? હા, તો મીટરનો વર્ગ શું છે? અને લંબાઈનો એકમ, લંબાઈ શેમાં માપો? મીટરમાં. તો ચાલો એક એક મીટર ઉડી ગયો, વધ્યું શું? ઓમ મીટર. શું વધ્યું? તો અવરોધકતાનો એકમ શું બની ગયો? ઓમ મીટર. ઓકે, તો આ થઈ ગયું અવરોધકતાનો એકમ ઓમ મીટર છે. ધાતુ અને મિશ્ર ધાતુ, કોની વાત કરી? ધાતુ અને મિશ્ર ધાતુ. આમની અવરોધકતા ઓછી હોય. ધાતુ અને મિશ્ર ધાતુની અવરોધકતા કેવી હોય? આથી તો એ વાહક છે. અવરોધકતા ઓછી હોય એટલે શું હોય? વાહક હોય. પણ અવરોધકતા વધારે હોય તો એ અવાહક થઈ જાય. તો કોણ વાહક છે? ધાતુ અને મિશ્ર ધાતુ. એના કારણે એમની અવરોધકતા કેવી છે? ઓછી. કેટલા મૂલ્યની છે? તો કે 10⁻8 ઘાત ઓમ મીટરથી 10⁻6 ઘાત ઓમ મીટર. આ એનો વિસ્તાર છે કે ભાઈ આટલાથી આટલાની વચ્ચે ધાતુ અને મિશ્ર ધાતુની અવરોધકતા હોય છે. જ્યારે અધાતુની વાત કરીએ, જે વિદ્યુતના સારા વાહક છે આની વાત કરીએ, બરોબર, પણ અવાહકની વાત કરીએ અને અવાહકની વાત કરીએ તેને અવરોધકતા ખૂબ વધારે હોય. કેટલી વધારે છે? 10⁻12 ઘાતથી 10⁻17 ઘાત. 10⁻12 ઘાત ઓમ મીટરથી 10⁻17 ઘાત ઓમ મીટર. ટૂંકમાં પ્રશ્ન પૂછે કે ધાતુ અને મિશ્ર ધાતુની અવરોધકતાનો વિસ્તાર ખાલી જગ્યા છે, તો ધાતુ અને અધાતુની વાત મિશ્ર ધાતુની વાત કરીએ ને તો એની અવરોધકતાનો વિસ્તાર 10⁻8 ઘાત ઓમ મીટરથી 10⁻6 ઘાત ઓમ મીટર. આ ખૂબ નાનું મૂલ્ય કહેવાય, કેમ કે 10⁻8 ઘાતનો મતલબ શું થાય? 1/10⁸ ઘાત. હવે 1/10⁸ ઘાતનો મતલબ શું થાય? કેટલા મીંડા લગાવવાના? 3 3 2 6 8 થઈ ગયા કે નહીં? હવે આનો જવાબ કેટલો આવે? આ બાજુ પોઈન્ટ ખસેડો, 8 પોઈન્ટ આ બાજુ ખસેડો, એટલો જ મૂલ્ય થાય. મતલબ ખૂબ નાનું મૂલ્ય થયું. તો આની અવરોધકતા કેવી હોય? ઓછી હોય. જ્યારે 10⁻12 ઘાતનો મતલબ જુઓ, આનો મતલબ શું? કેટલા મીંડા લગાવવાના? તો આ ખૂબ મોટું મૂલ્ય છે. એટલે કે વાહકોની અવરોધકતા ઓછી હોય અને અવાહકોની અવરોધકતા કેવી હોય? વધારે હોય છે. ખ્યાલ પડશે મિત્રો આટલું? તો આની અંદર સુવાહકના અવરોધો કોના ઉપર આધાર રાખે છે? તો કે વાહકની લંબાઈ ઉપર અને એના આડછેદના ક્ષેત્રફળ ઉપર. આ એ ચાર્ટ આપ્યો છે જે તમારા બુકમાં આપ્યો છે એ જ, કે ભાઈ વાહકની અવરોધકતા કેટલી હોય છે, મિશ્ર ધાતુઓની અવરોધકતા કેટલી હોય છે અને અવાહકોની અવરોધકતા કેટલી હોય છે, એ ચાર્ટ આપેલો છે. બરોબર. અહીંયા મિશ્ર ધાતુ અવરોધકતા તેની મૂળ ધાતુઓ કરતાં વધુ છે. અહીંયા જુઓ, મિશ્ર ધાતુની અવરોધકતા રહીને એની મૂળ ધાતુ કરતાં વધુ દર્શાવેલી છે. આ ચાર્ટ ઉપરથી ખબર પડે છે. અને મિશ્ર ધાતુઓ ઊંચા તાપમાને ત્વરિત ઓક્સિડાઇઝ એટલે કે દહન થતી નથી. અવરોધકતા તો વધારે છે, સાથે સાથે ઊંચા તાપમાને પોતે તરત દહન થઈ જતા નથી. કોણ? મિશ્ર ધાતુ. પૂછી શકે કે આ ટોસ્ટર ને ઇસ્ત્રી ના બધા છે કે નહીં, એની અંદર મિશ્ર ધાતુ જ કેમ વાપરવામાં આવે છે, એવું કારણ પૂછે. એની જે વાયર કોઇલ હોય છે ને, તમે પેલું ઇલેક્ટ્રિક સગડી જોઈ છે, એનો જે તાર હોય છે ગૂંચળાવાળો, એ એટલો પતલો હોય છે, ગરમ થાય છે તો તૂટે છે ના? કેમ નથી તૂટતો? કેમ કે મિશ્ર ધાતુ છે અને એ ઊંચા તાપમાને દહન થાય તો નથી, સળગી પૂરો થઈ જતો નથી. કારણોસર તેને વ્યવહારમાં વધુ ઉષ્મીય સાધનોમાં વપરાય છે કે જ્યાંથી ઉષ્મા મેળવી શકાય એવા સાધનોમાં. દાખલા તરીકે ઇલેક્ટ્રિક ઇસ્ત્રી અને ટોસ્ટરની વાત કરીએ, આ બધામાં વપરાતો હોય છે. અને બીજું સાથે સાથે જોઈએ તો વિદ્યુત બલ્બની વાત કરીએ. બલ્બમાં ફિલામેન્ટ હોય છે ને, તારનું ગૂંચળું. બલ્બ જોયો છે ને, 60 વોલ્ટનો બલ્બ જોયો છે, એની વચ્ચે તારનું ગૂંચળું હોય છે. કેટલો પતલો હોય છે ભાઈ! એ પતલો તાર પણ કેટલો પ્રકાશ આપે છે, તો એનો મતલબ એ ગરમ કેટલો થતો હોય છે. હા, તો એ તૂટતો નથી ને. હા, અમુક સામે વોલ્ટેજ વધી જાય ત્યારે એની લિમિટેશન તો હોય ને, કોઈ દરેક વ્યક્તિની લિમિટેશન હોય, અમુક ટાઈમ પછી તૂટી જાય જો એનાથી વધારે તાપમાન આપવામાં આવે. તો એ ફિલામેન્ટ છે એ એકમાત્ર કઈ ધાતુનો બનેલો છે? ટંગસ્ટન. કઈ ધાતુનો? ટંગસ્ટનનો બનેલો છે. બરોબર. એટલે આ પણ પૂછાય છે ભાઈ, બલ્બનો જે અંદર તાર આવેલો છે, ફિલામેન્ટ આપેલો છે, ફિલામેન્ટ કઈ ધાતુનો છે? તો કઈ ધાતુ આવે? ટંગસ્ટન હોય છે. અને સાથે સાથે તાંબા અને એલ્યુમિનિયમનો ઉપયોગ આપણે સારા વાહકો માટે કરીએ છીએ. આપણા ઘરની અંદર જે વિદ્યુત પ્રવાહનો વહન માટે તાર વાપરીએ છીએ, મોસ્ટ ઓફ તાંબા અને એલ્યુમિનિયમના હોય છે. તો આ થઈ અવરોધો કયા પરિબળો પર આધાર રાખે છે અને એની અવરોધકતા વિશે, રો વિશે. ઓકે, ખ્યાલ પડશે ને દરેકને? ચલો આટલે રાખો.